श्रवण करिए। आरंभ करन तो पहला सतगुरु जी वालों बख्शे पावन गुरमंत्र नाल सांझ पाइए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। दोरे सहचंदन जोग कमल हित पुन ल्याई सिर भार उठाए। कहते हैं बाबा बुढ़ा साहब जी कहन लगे भी तुसी ते रथां ते चढ़ के जाण वाले हो, पर अज तुसी अपने सिर ते चुक के ही ये लैके आए हो। क्यों ना आस पूरन होए तेरी सब ते बड़ी बोर इम आए। कहंदे सब तो वड्डे तुसी हो, मतलब माता गंगा जी तुहाडी अवस्था तुहाडा समाजिक जिहड़ा प्रतिष्ठा है वो बड़ी वड्डी है, पर फिर भी तुसी पैदल चल के आए हो और बड़े निम्रता सहित इत्थे आए हो। किसु प्रकार अहंकार न कीनस मन नीवे बन प्रेम बढ़ाए। कहंदे तुसी किसी भी तरीके नाल हंकार नहीं किया, अपने मन नूं नीवां रखिया ते अपने हिरदे विच प्रेम रखिया, क्योंकि हंकार ते प्रेम दोवें इकट्ठे नहीं रहिंदे हुंदे। जां हंकार रहिंदा है जां प्रेम रहिंदा है। इस करके असीं ये वेखदे हां जदों एक व्यक्ति जिवें जिवें व्यक्ति दे कोल समाजिक पदार्थ वधने शुरू हुंदे ने, उस दी जिहड़ी प्रतिष्ठा है जिहड़ी उहदी समाज दे विच उहदी डिमांड भी वधनी शुरू हो जाती है। और इस समाज दे विच भी असीं वेखदे हां जितनी वड्डी प्रतिष्ठा का मालक होएगा उहदा जिहड़ा दुनिया में सम्मान है उन्ना ही ज़्यादा है। और दुनिया दे विच सम्मान है जिहड़ा सम्मान है जो धन दौलत है स्थाई तौर पर, अस्थाई तौर पर, स्थाई तौर पर नहीं, अस्थाई तौर पर जिन्ना ज़्यादा धन होएगा उन्ना ज़्यादा सम्मान होएगा। जिन्नी ज़्यादा पॉलिटिकल मनुख दे कोल ताकत होएगी उन्ना ही सम्मान ज़्यादा होएगा। और तकरीबन हर थां ते तुहानूं वेखण विच मिलेगा। तुसीं किसी भी थां ते चले जाओ, भावें धार्मिक दायरे में चले जाओ, भावें समाजिक दायरे में चले जाओ, किते भी चले जाओ, जिस व्यक्ति दे कोल जिन्नी ज़्यादा माया है उहदा सम्मान लोकी उन्ना ही करते हैं। इस करके सम्मान व्यक्ति का नहीं होता, सम्मान जो उस दे कोल पदार्थ ने उन्हां दा हुंदा है। फिर इस करके जदों वो पदार्थ नहीं रहिंदे वो व्यक्ति नूं कोई पुछदा भी नहीं है। ये भी गल याद रखो, नालों नाल ही गल है। एक एरिए का DC है, जिवें उहदे कोल वो पदवी छिन जाती है, रिटायर हो जाता है, जिन्हें लोग पहलां घर दे के खलोंदे सी उन्हें थोड़ी ना खलोंदे ने, फिर आम तुरिया फिरदा दूजे लोकां जिवें। इस करके सम्मान है दुनिया दे विच पद दा, प्रतिष्ठा दा। और जिन्ने मनुख कोल जिन्ने संसाधन ने समाज दे उन्ना ही सम्मान उहदा ज़्यादा है। फिर इस करके ना हरेक व्यक्ति के दिल में इच्छा होंदी है मैं दुनिया ते असाधारण बना। असाधारण का मतलब जिथे भी मैं जावां मैनूं वेख के 4 लोग खड़े हो जाए, इहनूं कहंदे ने असाधारण बनना। और तकरीबन गुरबाणी कहती है हरेक मनुख के प्राणों में यही प्यास है। इस करके जिन्ने भी लोग ने दुनिया में तां ही भजे फिरदे ने असाधारण बनना है। आपां घरां विच वेखदे हां वड्डे वड्डे लीडरां दे नाल फोटोआं चिपकाईयां हुंदियां ने, काहदे लई? वो विखा रहे हैं असीं असाधारण आ, विखाया जाता है। किसी वड्डे जे लीडर नाल फोटो पा लैनी है, उन्होंने सोशल मीडिया ते चढ़ा देना, काहदे लई? असाधारण आ असीं। ये विखाउणा है मेरी इस प्रवृत्ति दे नाल जिहड़े दूजे लोग ने वो दब जाण। पर बाणी कहंदी ये सत्कार ते जरूर है माया दा। ये जिहड़ी माया है जिवें जिवें आउंदी है मनुख अंदर हंकार वधाउंदी है। इत्थों तो ही हंकार वधा दिंदी है
ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਾਂ ਬਾਪ ਛੋਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਛੋਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਛੋਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੰਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਹੰਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਵੀ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਰੱਬ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਵੀ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਧਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੰਕਾਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਭੈਣ ਭਰਾ ਛੋਟੇ, ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ, ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵੀ ਛੋਟਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋ, ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਹੋਏਗੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਪਦਾਰਥ ਹੋਣਗੇ, ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਮਰਤਾ ਹੋਏਗੀ, ਉੱਡਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਉੱਡਾ ਹੀ ਵੱਡਾ। ਮਾਇਆ ਦੀ ਸੋਭਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ 4 ਦਿਹਾੜੇ ਹੈ, ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਦਾ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਨਾਮ ਰਹਿਓ, ਸਾਧੂ ਰਹਿਓ, ਰਹਿਓ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੈਠੇ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਕੌਣ ਸੀ, ਰਾਜਾ ਕੌਣ ਸੀ ਉਦੋਂ? ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਹਾਂ ਕੋਈ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜਾ ਕੌਣ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਰਾਜਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਸ, ਦੂਜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ 3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੇ ਫੋਟੋ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਾਦੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਦਾਦੇ ਤੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦਾਦੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕਿਸੇ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਵਿਰਲਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟੰਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਵਿਰਲੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਾਦੇ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਬਾਹਰ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਕਿਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ 3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੇ ਫੋਟੋ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਚੌਥੀ ਕੋਈ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ 'ਤੇ ਨਾਮ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਬਾਣੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੰਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਕੀ ਹੈ? ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀ ਨਾਨਕਾ, ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤਤ। ਗੁਣ ਅਤੇ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਦਾ ਤਤ ਕੀ ਹੈ? ਮਿੱਠਾ, ਨੀਵੇਂ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਏਡੇ ਨਿਮਾਣੇਪਣ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋ। ਏਮ ਕਹਿ ਮਿਲਿਓ ਉਤਾਰਿਓ ਸਿਰ ਤੇ, ਮਾਤ ਜੋਰ ਕਰ ਨਮੋ ਕਰਾਏ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਭਾਰ ਥੱਲੇ ਲਾਇਆ, ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੋਟ ਰੋਟਿਕਾ ਗੰਢੇ ਸੰਗ ਕਰ, ਬ੍ਰਿਧ ਤਬ ਸਵਾਦਲ ਕਰ ਕਰ ਖਾਏ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸਨ, ਅਲੂਣੀਆਂ ਸਨ, ਲੂਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਬੜੇ ਸਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਨ ਛਾਛ ਕਰ ਕਵਰ ਪਾਏ ਮੁਖ, ਰੁਚ ਕਰ ਭੋਜਨ ਰਹਿਓ ਅਗੰਗਾਏ। ਲੱਸੀ ਪੀ ਕੇ ਰੋਟੀ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਵਾਦ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਹਨ। ਸੁਤ ਕੋ ਛੁਦਤ ਜਨਨ ਜਬ ਜਾਨਤ, ਸਭ ਤਜ ਕਰ ਕੋ ਸਭ ਤਜ ਤਿਸ ਕੋ ਤ੍ਰਿਪਤਾਏ।
ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਵੇਖੋ ਮੇਰੀ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਲ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਰੋਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਤੇ ਮਹੇ ਮਾਤ ਮੂਹ ਤ੍ਰਿਪਤਾਇਸ ਛੁਦਤ ਤ੍ਰਿਕਤ ਲਖ ਕੈ ਸਹਸਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਤਿਹਾਏ ਨੂੰ ਰੋਟੀਆਂ ਖਵਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾ ਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇਹ ਲੱਸੀ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਪਿਆਸ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੰਗਾ ਸੁਨ ਕਰ ਬਿਨੈ ਬਖਾਨੀ ਸੁਖ ਚਤ ਦੀਨ ਮਨਾ ਕਰ ਜੋਰ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਦੀਨ ਮਨ ਨਾਲ ਸੁੰਗੜ ਹੋ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੈਣ ਆਈ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜੋ ਗੱਦੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਕਰੋ। ਗਾਦੀ ਕੋ ਮਾਲਕ ਸੁਭ ਬਖਸ਼ੋ ਸਰਣ ਪਰੀ ਦਾਸੀ ਮੈਂ ਤੋਰ। ਸਾਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਖਸ਼ੋ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਸੇਵਤ ਭੇਗੁਰ ਚਰਨ ਨਿਹੋਰ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਮਰੇ ਸੰਸਰ ਅਪਰ ਨ ਲਖਿਅਤ ਸੰਕਟ ਅੰਧਕਾਰ ਕੇ ਘੋਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਕਟ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਭਈ ਅਵਗਿਆ ਛਿਮੋਹ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਸੇਵ ਕਰਨ ਤੇ ਮੈਂ ਅਨਜਾਣ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਣਾ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਈ ਸੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਸੇਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਵਿਨਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾ ਬੈਠਦਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਅਣਜਾਣ ਪੁਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸਾਂ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਵਲ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕੋ ਹੈ ਰਹਿ ਨੈ ਕਛ ਭੂਖੇ ਖਾਨ ਰੋਪਾਨ। ਕੇਵਲ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਇਹ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ 'ਚ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਕਹਿਤ ਸੁਣਤ ਇਮ ਤ੍ਰਿਪਤਿਓ ਬ੍ਰਿਧ ਤਬ ਕਰਤੈ ਚੁਰੀ ਪਖਾਰੇ ਪਾਨ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਚਨ ਹਨ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲੇ ਹੋਏ ਵਚਨ ਅਗਲੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਬਣਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਈਰਖਾ ਤੇ ਦਵੈਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲੇ ਹੋਏ ਵਚਨ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਉਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੁੱਖੋਂ ਬੋਲਣਾ। ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰੀਦਾ ਜੋ ਤੈ ਮਾਰਨ ਮੁਕੀਆਂ ਤਿੰਨਾ ਨਾ ਮਾਰੇ ਘੁੰਮ ਆਪ ਨੜੈ ਘਰ ਜਾਈਐ ਪੈਰ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਚੁੰਮ। ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਮੰਦਾ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਖੋਂ ਮੰਦਾ ਨਾ ਬੋਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਮੰਦਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਵੀ ਮੰਦਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
ਜੇ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਦੂਜਾ ਵੀ ਮਾੜਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੇ ਘੱਟ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸੂਰਵਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੁੰਦੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੇਖਾਂ ਦੀ ਬਸਤੀ ਸੀ ਇੱਕ। ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਰੋਜ਼ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਭਰਨਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਨਾ ਸ਼ੇਖਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਘੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ, ਗਲੇਲੇ ਮਾਰਨੇ ਤੇ ਘੜੇ ਤੋੜ ਦੇਣੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸ਼ੇਖਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਭਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਘੜੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ਕਾਂ ਬਣਾ ਲਓ, ਮਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ਕਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਬਣਾ ਲਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੇਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਨੁਕੀਲੇ ਤੀਰ ਬਣਾ ਲਏ। ਤੀਰ ਬਣਾਏ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦੇਣੇ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕੋਲ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ਕਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ। ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਘੜੇ ਲੈ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਘੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਦੂਜਾ ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦਾ, ਅਗਲਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋੜਨਾ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਇਹ ਸਭ ਰੱਬ ਦੀ ਕਲਾ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮਾਧਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਦਤ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਹਰੇਕ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਟੋਲਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੁੱਚੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੁੱਟੇ, ਕਈ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਹਜੇ ਤਾਈਂ ਆਦਤ ਗਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਦਤ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਦਤ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਦਤ ਜਦੋਂ ਬਣ ਜਾਏ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੰਘਦੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੀ। ਆਦਤ ਬਣੀ ਰਹੀ ਮਾੜੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਸੋਨਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰੱਬ ਦੀ ਨੇਤ ਬੜੀ ਹਨੇਰੀ ਚੜ੍ਹੀ, ਖੱਚਰਾਂ ਦੇ ਸੋਨਾ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਉਹ ਸ਼ੇਖਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੜ ਗਈ ਇੱਕ ਖੱਚਰ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈ। ਸੈਨਾ ਨੇ ਖੱਚਰਾਂ ਗਿਣੀਆਂ, ਹਨੇਰੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਘੱਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਘਰ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਸ਼ੇਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੜੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਦਿੱਤੀ? ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਜੋ ਵਧੀਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕਰੇਗਾ ਕੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਸੱਚ ਨਿਆਂ। ਉਹਦੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਨਿਆਂ ਸਦਾ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਉਹ ਫੁੱਲਦਾ ਤੇ ਵਿਖਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੁੱਲਦਾ ਵਿਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਦੀ ਚੱਕੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੈ ਪਰ ਬਰੀਕ ਬੜਾ ਪੀਸਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਚੱਲਦੀ ਹੌਲੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੀਸਦੀ ਹੈ ਦਾਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਭੁਗਤਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਨਿਮਰਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਤਿਸ ਛਿਨ ਬਹਿਓ ਵਾਯੂ ਬਹੁ ਬਲ ਸੋ,
ਜਲ ਧਰ ਗਰਜੋ ਗਗਨ ਮਹਾਨ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਚੱਲੀ ਤੇ ਬੱਦਲ ਗਰਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਤੜਕਾ ਲਸਕਤ ਤੇਜ ਅਧਿਕ ਧਰ, ਦਸਹੂ ਦੀਸਨ ਮਹਿਕੀਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਬੜੀ ਤੇਰ ਬਿਜਲੀ ਗਰਜਣ ਲੱਗੀ, ਦਸੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਨੋ ਮੇਘ ਹੈ ਸੁਪਟ ਮਹਾਬਲ, ਛਟਾ ਖੜਗ ਥਰਕਾਵਤ ਪਾਸ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਬਲੀ ਬੱਦਲ ਰੂਪੀ ਸੂਰਮਾ, ਬਿਜਲੀ ਰੂਪੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਿਸ਼ਕਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਜਨ ਹੇਰਤ ਬ੍ਰਿਤ ਕਿਉ ਤਬ ਪ੍ਰੇਰਤ, ਪਰਕੋ ਦੇਹੋ ਪੁਰੀ ਹੈ ਹਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨੋ ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬੱਦਲ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵਰ ਦੇਣਾ ਕਰੋ। ਪਿਖ ਲੱਛਣ ਬਿਸਮਤ ਹੋਏ ਹਰਖਿਓ, ਹੋਏ ਹੈ ਨੰਦਨ ਬਲ ਕੀ ਰਾਸ। ਜਦੋਂ ਐਸੇ ਲੱਛਣ ਵੇਖੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਗਿਆਨੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਦ ਦਾ, ਤਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਗ੍ਰਹਿ ਨਛੱਤਰਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਨ, ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਗਰਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਚਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਦਸੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤੇ ਬੜੇ ਸ਼ੁਭ ਲੱਛਣ ਨੇ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਬੜਾ ਬਲਵਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਬੜਾ ਹੀ ਯੋਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੋਲਿਓ ਵੱਡ ਉਤਸਾਹ ਵਡਾਵਤ, ਧਨ ਮਾਤ ਆਵਨ ਭਾਤ ਹੋਏ। ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਹੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣਾ ਬੜਾ ਧਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਬਲ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਗਾਥਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਭਾਈ ਕੀਰਤੀਆ ਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੌਰ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਭਾਲੂ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਕੀਰਤੀਆ ਵੀ ਹੱਸਦਾ ਹੈ ਭਾਲੂ ਦੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਕੀਰਤੀਆ ਸਾਰੇ ਹੱਸ ਲੈਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਨਾ ਹੱਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਆ ਭਾਲੂ ਦੀ ਜੂਨੀ 'ਚ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਭਾਲੂ ਦੀ ਜੂਨੀ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਲ ਮਿਲਿਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕਸੂਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਸੂਰ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰਮ ਹੋਇਆ ਮਹਾਰਾਜ? ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਾਉਣ 'ਤੇ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਕਰਨੀ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਗੱਡੇ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੱਡਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਡਾ ਹੰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਐਸੀ ਸਮੇਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਗੋਂ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਉਲਟਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਪਤਾ ਕੋਈ ਕਰਨੀ ਵਾਲਾ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੋਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਦੀ, ਕੀ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਵਚਨ ਨਿਕਲਣਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਬੜੀ ਵਾਰੀ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈ ਹੈ। ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਤ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀ ਗਵਾ ਲਈ।
ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ। ਉਹਨੇ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ 2-3 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਬਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂ ਭਾਲੂ ਜਿਵੇਂ ਨੱਚਦਾ ਹੈ, ਬੈਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਰਿਛ ਜਿਵੇਂ ਕਿਉਂ ਨੱਚਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਲਿਆ ਲੋਕਾ, ਰਿਛ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੀ ਨੱਚਣਾ, ਰਿਛ ਜਿਵੇਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਨੱਚੇਗਾ। ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਗੱਡਿਆਂ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਬਚਨ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਭਾਲੂ ਦੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ, ਰਿਛ ਦੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਾਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੀ ਤੇ ਗੱਲ ਐਸੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬੋਲ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਏ। ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੈ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੇ ਲਾਲੋ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਏਡੀ ਮਹਾਨ ਬਾਣੀ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਹੀ ਹੂਬਹੂ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਨੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਕਹਿੰਦੀ, ਘਰ ਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇ ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਹੀ ਵਚਨ ਨੇ, ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਤੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਖੇੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਮੈਂ ਵੇਖੋ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਐਵੇਂ ਕਰੋ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਹੀ ਮਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਲੀ ਵਿਸਾਲ ਖੜਕ ਖਰ ਕਰ ਧਰ, ਮੁਗਲਨ ਮਾਰ ਗੁਰੂ ਵੱਡ ਹੋਏ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਬੜੇ ਹੀ ਬਲੀ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਜੰਮੇਗਾ ਬੜਾ ਬਲੀ ਜੰਮੇਗਾ, ਤੋ ਜਿਹੜੇ ਦੈਤਿਆ ਹਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਗਾਦੀ ਤਜੈ ਤਖਤ ਪਰ ਬੈਠੈ, ਅਸ ਲੱਛਣ ਦੀਖਤ ਹੈ ਮੋਹੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇਗਾ, ਐਸੇ ਲੱਛਣ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੇ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮ ਕੀ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਖਲੋ ਜਾਈਏ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਣ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮੈਡੀਸਿਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਸਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਆਈ ਹੈ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 1-2% ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਨਵੰਤਰ ਵਰਗੇ ਵੈਦ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਬੂਟਿਆਂ ਦੇ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਪਕੜੀਆਂ, ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਤਸੀਰ ਨੇ, ਤੋ ਇਹ ਤਸੀਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸਰਚ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲੈਬ ਤੋਂ। ਆਖਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੇ ਇਲਾਜ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ 4000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੇ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਸੀਮ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਅਸੀਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਏਕ ਵਾਰ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ।
हे परमात्मा मैं तो तेरी रजा विच तुर सकदा हाँ, अंत नहीं लै सकदा। जिवें दरिया हुंदा है ना, दरिया दे वहण विच रुढ़िया जा सकदा है, दरिया दे अपोजिट नहीं तैरिया जा सकदा। जेड़ा उहदी उल्टी दिशा विच तैरन की कोशिश करता है ना, सारी उम्र परेशान रहिंदा है। ताई गुरु नानक साहब ने सब तो वड्डा मंत्र यही दिता, जो परमात्मा कर रहा है उहदे हुक्म विच रहना है। पर हुक्म का मतलब एवें मत जान लेना, गुरु महाराज ये कह रहे हैं भी अपने घर बह जाना है, नहीं। हुणे कुलदीप सिंह नाल गल कर रहे, भी यदा मतलब ये नहीं भी असी घर बह जाना है। बाणी कहती चलना है, बहना नहीं है। हुक्म रजाई चलना, उहदे हुक्म दे विच चलना है। जो हो रहा है उन्होंने करिए। जे जिंदगी विच किते कामयाबी नहीं मिल रही, दोबारा फिर प्रयत्न करिए तो उसके अगे अरदास करिए। जे बुद्धि के तल ते मनुख अपनी जिंदगी विच मुकम्मल हो जाएगा, फिर परमात्मा की जरूरत नहीं रहेगी। ये गल याद रखना। मैनूं कई बार याद आता, जिहड़ा गरीब मनुख हुंदा है ना, जिहदे कोल पदार्थ नहीं, उहदी मजबूरी हुंदी है परमात्मा दे अगे हथ जोड़ने। तो जिहदे कोल बहुत ज़्यादा पदार्थ हो जाते हैं ना, उहदी मजबूरी हो जाती है परमात्मा नूं भुलाउणा। क्यों? क्योंकि जिहदे कोल बहुत ज़्यादा पदार्थ हो गए, हुण उन्हें अपने आप नूं विखाउणा है दुनिया में। जो परमात्मा का नाम लएगा, फिर उन्होंने किहने याद करना? उन्होंने कौन याद करेगा? हुण बहुत ज़्यादा जिहड़ा गरीब है, जिहदे कोल पदार्थ नहीं, उहदी मजबूरी है भी परमात्मा ने सब कुछ देना है। जिहदे कोल शक्तिशाली हो गया, उहदी मजबूरी हो गई है, हुण वो परमात्मा का नाम नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि जे वो परमात्मा का नाम ले, फिर उसकी गल किसने करनी है? रन प्रिय रन कमसान मचावै, दुष्ट खपावै करके क्रोहे। कहते हैं जो तुहाडा पुत्र होएगा, रण का प्यारा होएगा, उसनूं युद्ध दे नाल प्रेम होएगा, तो रण विच बड़ा ही कमसान मचाया करेगा, तो जिन्ने भी वैरी हैं उन्होंने मार सुटिया करेगा। जथा सुकंदक मैं अब फोरे, तिम मुगलन के फोरे शीस। बाबा बुढ़ा साहब जी कहते जिमें असी गंढे का सिर हुण भन्निया है ना, इस तरीके नाल तुहाडे घर जिहड़ा पुत्र पैदा होएगा, जिहड़े दुनिया के उत्ते अविश्वास फैलाउणगे रब दे उत्ते, आकी रहणगे परमात्मा तो, उन्हां दे सिर भन दिया करेगा। जिम खुद यारथ मुझ तृप्तायस, तिम तू तृप्त आस चो बीस। जिवें कहंदे तुसीं सानू लस्सी दे नाल तृप्ताया है, साडी प्यास बुझाई है,